ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا وغیرہ ہیں اور اپنی بارگاہ میں آنے والے غلاموں کی حاضری کو ان کی نیتوں کے ساتھ سرکار پہچانتے اور جانتے ہیں مبارک ہو کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کی حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور مقدمہ کی حاضری ساری چیزیں بعد میں ہیں نیت بھی ہونی چاہیے وہاں بھی کہتے ہیں کہ صرف یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہمیں مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا ہے مدینے کی حاضری کی نیت کر کے نظر جاؤ معذرت کہ میں تو یہ کہتا ہوں اور زبان یاد حضرت فرماتے ہیں کہ مدینے کی ہے ہماری والدہ مدینہ جا رہی ہیں یا خود حاجی کہتا ہے ہم مدینہ جا رہے ہیں وہ مقدس سفر وہ مقدس سرزمین قسم خدا کی جہاں موت بھی رشک کرتی ہے وہ مقدس سرزمین میں 2015 میں گیا تھا اپنی کچھ بیتی ہوئی باتیں آپ سے شیئر کروں جب میں 32 دن مکہ المکرمہ میں رہا اور پھر باری آئی مدینے کی حاضری کی تو میری کیفیت میں کیا بیان کروں اور 450 کلومیٹر کا سفر راستے میں ایک جگہ ہوٹل پہ کھانے کے لیے رکے تو وہاں سے چلے 200 کلومیٹر تھا قسم خدا کی میں کام رہا تھا وہ بھی بیڈ لگے ہوئے تھے اور ہم 2 لوگ تھے میں اور میری یہ دیا اب ہمارے ساتھ مکہ المکرمہ میں 2-3 لوگ شامل تھے کمرے میں 5 لوگ جب انہیں لگا کہ 3 لوگوں کا روم ہی مل رہا ہے تو وہ تینوں ایک روم میں چلے گئے ہم بیٹھے ہوئے نیچے لان میں اب وہ جو معلم کا کارندہ تھا اس نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ میں کسی کو ملا لیجیے کہا صاحب سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے میں کس کو ملاؤں اللہ اکبر 9ویں منزل پہ جب 3 لوگوں کا روم ملا ان میں ایک وہابی تھا اہل حدیث مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ اہل حدیث ہے آپ کے ساتھ رہے گا اور صرف سونے آیا کرے گا میں نے کہا ٹھیک ہے آخر کار اس کے بعد میں وہ ایک وقت سونے نہیں آیا
اور جس کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، میرے آقا نے اپنے شہر میں صرف 2 لوگوں کے لیے اسپیشل روم عطا فرمایا۔ یہ آنکھ دیکھتی ہے، یہ عشق دیکھتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ اسباب بنتے ہیں، اسباب بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ اور آگے بڑھے، جب عصر کی نماز ہوئی، میں نے مغرب بھی میرے روم میں پڑھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی، سرکار غوث رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، اور حج کر کے جب چلے مکہ المکرمہ کی طرف، تو جہاں حدود مدینہ شروع ہوتی ہے اور حدود مکہ ختم ہوتی ہے، تو غوث پاک سرکار نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدین، آج یہاں ہم قیام کریں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کہا کس لیے؟ عرض ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک سرکار کہ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں، جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، ہوائیں بھی احترام سے چلتی ہیں۔ عبد القادر کے اندر آج ہمت نہیں ہے کہ اس شہر میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ آج کی رات درود و سلام پڑھ کر کے توبہ و استغفار کر کے مدینے میں جانے کی ہمت جٹا سکے۔ کہا ٹھیک ہے، سب نے مان لیا۔ پر 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 40 دن تک غوث پاک سرکار حدود مدینہ کے باہر قیام پذیر رہے، خیمہ لگا کے خیمہ زر رہے، اور 40 دن کے بعد اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا، ہمت نہیں ہو رہی ہے مدینے میں جانے کی، واپس بغداد جائیں گے، پھر آقا بلائیں گے تو پھر آئیں گے۔ مدینہ نہ جا سکے، واپس تشریف لے گئے بغداد شریف۔ اور پھر ایک زمانے کے بعد، یہ اگلے سال تاریخیں الگ الگ ہیں، جب غوث پاک سرکار مدینہ تشریف لائے، ہمت ہوئی۔ ہمت تو کیا ہے، ان کے لاڈلے ہیں، ہم غلاموں کو ایک نصیحت کی کہ آؤ تو اس احترام سے آنا، کہ جب عبد القادر جیلانی اتنے احترام سے آ رہا ہے تو تمہیں کتنے احترام سے آنا چاہیے۔ عزیزان محترم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے بعد غوث پاک تشریف لائے، جو علماء کرام بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، سرکار غوث پاک آقا کی بارگاہ میں آ کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ نواز عبد القادر ہمیشہ بغداد میں رہ کے آپ پر سلام پیش کرتا ہے، آپ نے آج اس پر کرم فرمایا، اپنے قدموں میں بلا لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو اس نواسے کا ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور اس عقیدے کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ چنانچہ یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عبد القادر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور چاہتا ہے اس ایمان و عقیدے کے ساتھ کہ آپ حیات میں میرے سلام کا جواب دیں، اور بے شک آپ ہر غلام کے سلام کا جواب دیتے ہیں، پر میرے سلام کا جواب دیں تو میں سننا چاہتا ہوں۔ اور یہیں تک آپ کے نہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عبد القادر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، بڑی بات ہے، لیکن اس بارگاہ سے کوئی خالی جائے تو پھر بارگاہ ہی کا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سلام کا جواب اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں، بے شک میں اور آپ جاتے ہیں تو سرکار چاہے عمرہ کے وقت جائیں یا حج کے وقت جائیں، سلام پیش کرتے ہیں تو حضور یہاں کے سلام کو بھی سنتے ہیں اور جواب عنایت فرماتے ہیں، پر ان کانوں میں طاقت نہیں ہے سننے کی، خرافات گناہوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، تو اس آواز کو کیسے محسوس کر سکے عزیزان ملت اسلامیہ۔ پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سلام پیش کیا، سرکار کی قبر انور سے سلام کے جواب کی آواز بھی آئی، اور جب عرض کیا آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے کے بعد سرکار غوث پاک نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ کیا، اور اس منظر کو 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا۔ کتنے دن کی بات ہے، حضور کے وصال ظاہری کی 500 سال سے زیادہ کے وقت کی بات ہے، جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا، اور جواب بھی آیا، اور جواب آنے کے بعد حضور سے مصافحہ بھی کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت 5واں مسلک ہے، یہ 5واں مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مسلک صدیق اکبر ہے جو وصال سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر میرے جنازے کو تیار کر کے رکھ دینا، اور یوں عرض کرنا، یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کا غلام آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہے، دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ دروازے کو کھولنا نہیں، پر تم کہہ دینا، تمہارے کہنے کے بعد، میرا جنازہ رکھنے کے بعد مصطفیٰ کے حجرے کا دروازہ کھل جائے
तो मुझे वहां दफन कर देना जहां सरकार जब अगर है उनके कदमों में, और अगर सरकार का दरवाजा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यही हुआ सरकार सिद्दीक़ अकबर का विसाल होता है, और विसाल होने के बाद जनाजा तैयार होता है, नमाज जनाजा से फारिग हुए और वसीयत के मुताबिक सरकार सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को उठा करके हुजूर के रोज़े अंदर की जालियों के सामने दरवाजे के सामने रख दिया और वसीयत के मुताबिक अर्ज किया, विदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो गया था, आपके गुलाम अब तो अगर आपके कदमों में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। इतना कहना था कि सिर्फ दरवाजा ही नहीं खुला, सरकार के रोज़े से आवाज आई, दोस्त को दोस्त से मिला दो, तो उसी अकीदे की तर्जुमानी बरेली से होती है, क्या तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हज़रत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और आगे चले, मौलाना जामी को कौन नहीं जानता है, बड़े ऊंचे पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाहु अकबर। मक्कतुल मुकर्रमा हज करने आए और हज करने आने के बाद मदीना नहीं गए। लोगों ने पूछा हुजूर मदीना क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्या जवाब देते हैं? जाहिरन तो लगता है कि कैसे आशिक रसूल है कि मदीना नहीं जा रहे हैं, पर क्या जवाब देते हैं? जामी हज करने आया था, तो हज करने के बहाने मुस्तफा की बात आ जाए, ये इश्क की तौहीन है। जामी चाहता है कि हज करे फिर अपने घर वतन ईरान जाए, और ईरान जाने के बाद वापस से मुस्तफा की बारगाह का वापस सिर्फ और सिर्फ आका की बारगाह में हाजिर होने के सफर के इरादे से आए। ये उन आशिकान मुस्तफा की शान है। मैं और आप तो इस हालत में भी अल्लाह के नबी की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह अकबर को कबूल फरमा ले अल्लाह, बड़ी बात है। हमारे जफर भाई भी हम जा रहे हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, उस मुकद्दस सफर पे जा रहे हैं। कई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से सुन हम पे मदीना है, वो रुतबा है हमारा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी का शर्फ आपको हासिल है। मैं आपको एक बात और बताऊं, दूसरा दिन था हमारे मदीने में हाज़िरी का। अब ऐसा वतन जहाँ कभी गए नहीं, किसी को देखा नहीं, किसी को पहचानते नहीं है, तो रात को तो वही सेव बर्गर खा के वक्त बुला लिया था। सुबह हुई नमाज फजर में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज फजर पढ़ने के बाद 8-9 बजे अपने रूम पे आके सो गए। दोपहर को धूप तेज की लगी थी। अब हम 5 लोग थे, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, ये सोच करके कि हम जाएंगे और जाने के बाद में पहले नमाज खाना खाएंगे होटल में, किसी से पूछेंगे होटल कहाँ है, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, तब तक इनकी नमाज हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इस शर्त का हामिल हूँ कि मैंने सारी की सारी नमाजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हिस्से की मस्जिद में पढ़ी है जो तुर्कियों के ज़माने की मस्जिद बनी हुई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अब जब हम उतरे होटल से नीचे तो किसी ने कहा कि कहाँ जाएंगे, कहाँ किधर होटल है, कहा पूछ लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, हम अपने खाने की खुद फिक्र कर रहे थे, लेकिन जैसे ही होटल के गेट पे आए, अल्लाह अकबर, हैरत से आंखें खुल गई और हैरत की इंतहा न रही। एक बंदा खड़ा हुआ है, जिसकी जुबान उर्दू है, और वो कह रहा है आप लोग हाजी हैं, हज करने के लिए आए थे या हाजिरी के लिए आए हैं? कहा हाँ। तो कहते हैं किसी ने आपके 5 लोगों के लिए खाना भेजा हुआ है। हम में से 4 लोगों ने तो कहा किसने भेजा होगा? मैंने मुस्कुरा के कहा तुम जानो या ना जानो किसने भेजा होगा, पर जिसके हम मेहमान हैं उस मेजबान ने भेजा हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक है कि एक शख्स हज करने के लिए गया, और घर जाने के बाद में सरकार की बारगाह में जिद पकड़ ली, जिद, या रसूल अल्लाह मैं तो आपके हाथ से खाना खाऊंगा। सुबह हो गई, शाम हो गई, नमाज पढ़ता था, फिर जिद करने लगता था, 3 दिन तक जिद करता रहा। आखिरकार ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिद करते करते उसकी नींद लग गई, सोते रोते रोते जैसे ही आंख लगी किस्मत जाग गई। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा इतनी जिद करते हो, मुझे तुम्हें खिलाने के लिए आना पड़ा है, ये लो आधी रोटी खा लो और आधी अपने हाथ में रखो, तुम्हें कोई लेने आने वाला है। जब तुमसे कहे वो कि तुमने सरकार को ख्वाब में देखा है, तो निशानी के तौर पर ये बची हुई आधी रोटी बता देना, क्योंकि उसके ख्वाब में मैं भी आ गया हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, वो ख्वाब से जैसे ही बेदार होते हैं, मैंने ख्वाब में आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैं खिला रहा हूँ, लेकिन उठने के बाद जुबान में शीरीनी भी नहीं होती है, यानी खाली हाथ है। ख्वाब से उठे कुछ नजर नहीं आता, पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाब में आए और कुछ इनायत फरमाए, तो एक ही जात है कि ख्वाब से बेदार होने के बाद वो चीज आपके हाथों में नजर आती है। चुनांचे बंदा बेदार हुआ बैठा ही था, ये कोई सेब खाया और आने के बाद पूछा आप हो तो रो रहे थे ख्वाब में? कहा हाँ। कहा आओ मेरे घर आओ। अपने घर ले गया, बेहतरीन दावत की, कहा मुझे क्यों ले जा रहे हो? कहा तुम्हें लाने के लिए अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में आके हुक्म दिया था और निशानी बताई थी कि तुम्हारे हाथ में बची हुई आधी रोटी होगी, अपने हिस्से की तुमने खा ली है, मेरे हिस्से की मुझको अदा कर दो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और प्यारी बारगाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी किस्मत पर जितना नाज किया जाए उतना कम है। बस आखिरी बात आपसे अर्ज करूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस चीज़ को पढ़ता था और पढ़ने के बाद एक ख्वाहिश होती थी कैसी रही होगी जंगे खैबर, कैसा रहा होगा खैबर का किला और कैसे मौलाए कायनात का उसको अपने हाथ से उखाड़ कर फेंका होगा। अल्लाह अकबर, मेरी ख्वाहिश थी। मैं पहले तो सोचता था कि ठीक है ये सोचने ही की बात है, पर आका ने कदमों बुला लिया और बुलाने के बाद में अब ख्वाहिश थी एक बार खैबर देख लूं। कितना है? 225 किलोमीटर है। फजर के बाद जाना है और जोहर से पहले आना है, क्योंकि गिनी चुनी नमाजों का वक्त मिलता है। आखिरकार हज़रत अमीर हमजा के यहाँ हम फातिहा पढ़ के जाने वाले थे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, हाजी अशफाक दोधी है इंदौर के अंदर, वो एक दिन पहले मदीना पहुंचते हैं। मैंने उनसे मक्कतुल मुकर्रमा में ही कह दिया था, हाजी साहब आपने खैबर देखा है? कहा देखा तो नहीं है, पर आपके साथ मैं भी चलना चाहता हूँ। तुरंत ठीक है बैठे। अब मैं हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते कुरान पाक की तिलावत करते करते लेट गया था। तो सुबह 8:40 का वक्त था। छोटा सा मोबाइल मेरी जेब में था। याद रहे वहाँ फोटो वीडियो मत बनाइएगा, वहाँ जाकर के मुस्तफा की बारगाह का एहतराम कीजिएगा। तो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है ना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तरफऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और उनसे ऐसे गुफ्तगू ना करो जैसे आपस में गुफ्तगू करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल हद कर दिए जाए, खत्म कर दिए जाए और तुम्हें शऊर भी ना हो। लिहाजा सबसे बड़ी चीज अगर वहां कोई है तो वो अदब है, एहतराम है। जितना एहतराम आपके पास होगा, आप दुआएं नहीं भी मांग पाओगे तब भी अल्लाह ताला फरमा देगा, क्योंकि उन्हीं के सबसे मदा किया जाता है। एहतराम का दामन, अदब का दामन हर किसी मत छोड़ना। मदीना वो जगह है, जब तुर्कियों ने उस मस्जिद को तामीर किया था तो मालूम है आपने उलमाए किराम को सुना होगा, वो ईंट को तोड़ने के लिए हुदूद मदीना से बाहर जाते थे, फिर लगाते थे, फिर थोड़ी बड़ी हो गई थी, फिर तोड़ने जाते थे। किसी ने पूछा था ये क्या तरीका है, तो कहने लगे कि नबी का शहर है, यहाँ आवाज बुलंद करने के लिए कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया है। इस ईंट को तोड़ने की वजह से कहीं नबी को तकलीफ न पहुंच जाए, इसको इश्क कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब दो लगाओगे तो मांगे बगैर मिलेगा। ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैं लेटा हुआ था पर एक ख्वाहिश थी, मैं सोच रहा था मैं खैबर कैसे जाऊँ, अभी तो 8 बज चुके हैं, जाने के बाद आना कैसे होगा। अचानक फोन आया हाजिर, मैं सोच रहा हूँ, जुबान पर नहीं कहा है, क्या खूब है। आला हज़रत फरमाते हैं लबवां है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक ढकी है। अभी सोच रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा कर रहा हूँ, आका कोई इंतजाम फरमा दे कि मैं खैबर देख लूँ। इतना सोच भी रहा था, अचानक फोन आया हाजी अशफाक साहब का। कहते हैं हज़रत कहाँ हैं? मैंने अर्ज किया कि मैं सरकार के कदमों में हूँ। कहा खैबर चलना हो तो आ जाइए। कहा सर के बाद चलना है। जल्दी से उठा और चलने के जाने के बाद टैक्सी की और टैक्सी करने के बाद जब पहुंचे तो रास्ते में थोड़ी सी दुश्वारियां आई, जाने में परेशानी आती है, ये लोग खड़े रहती, पुलिस खड़ी रहती है, वहां जाने नहीं देते हैं। आखिरकार थोड़ा लंबा गए, वापस आए और फिर उस रास्ते से गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ मौलाए कायनात की बारगाह में इस्तिग़ासा किया था। ऐ मौलाए कायनात, मैं खैबर देखना चाहता हूँ। वहाँ नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा किया। अभी लब बंद है, अभी जुबान खुली नहीं है, बस दिल में ख्वाहिश है कि खैबर देखना है। नबी दिलों के हाल जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त कम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे आका जल बगड़ है, तुम्हारी आवाज को सुन रहे हैं। वो जगह है जहाँ जिब्राइल, मारे जिब्राइल है, एहतराम के साथ जिब्राइल आते थे। वो जगह मौजूद है जहाँ असहाब सुफ़ा का चबूतरा है, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम अपने गुलामों को पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस शहर आप जा रहे हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान मोहतरम वो कितना दिलों के हाल जानते हैं और अल्लाह ने उनको क्या कमाल और खूबियां और क्या मरातब और क्या शान अता फरमाई है। इस वाक़े से अंदाजा लगाएं कि बात खत्म कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर या मगरिब की 4 रकात वाली नमाज पढ़ाई, 4 रकात वाली नमाज, और हुजूर ने 2 रकात पर ही सलाम फेर दिया। यहाँ कोई से इमाम साहब अपनी मस्जिद में अगर 2 रकात 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात में सलाम फेरे तो मुक्तदियों का हक फर्ज बनता है और वाकई पूरी मस्जिद से आवाज गूंजती है अल्लाहु अकबर, यानी अभी 2 रकात हुई है पर मेरे आका की बारगाह में गुलामों ने आवाज नहीं निकाली। हुजूर ने सलाम फेर दिया और हुजूर का मामूल था कि जिस तरह नमाज पढ़ाई रुक करके और रुक करने के बाद में सलाम फेर के हुजूर सीधे इधर रुक कर लिया करते थे गुलामों की तरफ, और आज सरकार ने सलाम फेरा है और अपने रुख को मोड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि ये कह सके या रसूल अल्लाह अभी 2 रकात नमाज हुई है, किसी में हिम्मत नहीं है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अबू बकर ने उमर की तरफ इशारा किया, कहा 2 हुई है, कहा हाँ 2 हुई है, कहा हुजूर से अर्ज कर दो, हाथ जोड़ दिए, हिम्मत नहीं है कि नबी की बारगाह में अर्ज कर सकूं। क्यों? उनके सामने कुरान नाजिल होता था, उनके सामने अल्लाह के अहकाम नाजिल होते थे, लेकिन बहुत देर के बाद में हज़रत ज़ुलैख की तरफ सबने इशारा किया, हुजूर के मुंह लगे थे, हुजूर से बात कर लिया करते थे, हुजूर से मजाक भी कर लिया करते थे, तो सबने इकट्ठा होकर नजरों में इशारा किया तुम खड़े हो जाओ। अब देखिए नमाज 2 रकात में सलाम फेरा है, इख्तियारात मुस्तफा देखें, सलाम फेरने के बाद सब बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए अंदाज का है, हाथ बांधे अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, पिता का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी दुरूद व सलाम हो आपकी जात पर, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। अब अपना मुताहाज कर रहे हैं। कभी भी आपने कहा होगा ना कि दुआ मांगने से पहले दुरूद पढ़ा करें, दुआ मांगने के बाद दुरूद पढ़ा करें, क्यों? कि दुआ कबूल हो ना हो तो जरूरी नहीं है, पर दुरूद जरूर कबूल हो जाता है। अव्वल आखिर दुरूद कबूल हो गया तो अल्लाह को हया आती है कि अव्वल को भी कबूल करे, आखिर को भी कबूल करे और बीच को कबूल ना करे, हरगिज़ हो ही नहीं सकता है। तो दुरूद पाक की बरकत से ना कबूल होने वाली इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। इसलिए उन्होंने अर्ज किया, पहले सलाम पेश किया, फिर अपने माँ बाप की कुर्बानी को पेश किया और फिर अर्ज कर दिया रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान। आप मुद्दा करते हैं और मुद्दा अर्ज करने का एहतराम देखें, अदब की इंतहा हो गई है। हज़रत ज़ुलैख अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या आज से 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ाने का हुक्म नाज़िल हो गया है क्या? अब अदब देखें, अदब, क्योंकि वहां तो हुक्म नाज़िल होता है ना, 2 रकात इधर मुकर के पढ़ी। हुजूर ने सोचा कि मेरा काबा तो वो होना चाहिए जो मेरे मक्का में है, चाहा था, जुबान नहीं खोली थी, नमाज ही में सोच रहे थे काश काबा वो हो जाए किबला, तो मदीने मक्का में काबा है उसको किबला बना दिया जाए। इतना सोचना था। जिब्रील आ गए, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ए महबूब हम आपके आसमान की तरफ देखने को बार-बार समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? और खाली यही नहीं कहा उन्होंने, अल्लाह ने यही नहीं फरमाया उस किबले को काबा बना दो, बल्कि कहा जिसमें आप राजी हो, इसमें आप राजी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात को सुन लिया, हज़रत ज़ुलैख की पूरी बात को सुन लिया और सुनने के बाद फरमाया क्या 2 रकात हुई है? यहाँ ऐसा नहीं कि सरकार भूल गए हो। क्या कहते हैं? ए या रसूल अल्लाह क्या आज से 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ने का हुक्म आ गया है या? मेरे आका का ख्याल मुबारक न रहा, क्या अदब है। कहते हैं या रसूल अल्लाह आज से 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ने का हुक्म आ गया क्या आसमान से? आपके पास तो हुक्म आता है, आप वही नबी हैं जिसने 2 पढ़ के इधर और 2 इधर पढ़ लिया, 2 इधर पढ़ी 2 इधर पढ़ी, आपके चाहने से 2 गाने नमाज ही किबला बदल गया है। तो मुमकिन है कि अल्लाह के हुक्म से जो 3 रकात है ना मगरिब की 3 रकात क्यों है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? चुनांचे वो बहुत अच्छी आवाज में ज़बूर की तिलावत किया करते थे, इतनी अच्छी आवाज में कि इर्द गिर्द की सारी मखलूक, चरिंदो परिंद, सांप, बिच्छू, शेर, चींटी सब आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे सुनने के लिए।
تو ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ضرور کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے گئے 2 رکعت میں بیٹھے، 30 رکعت میں آپ کو تھکان محسوس ہوئی تو آپ نے 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، اسی دن سے مغرب کی 3 رکعت شروع ہو گئی۔ تو یہ نبیوں کی ادائیں ہی تو ہیں۔ حج جو ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کی اداؤں کا تو نام ہے نا، تو اللہ کے محبوبوں کی ادائیں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا، یوں ارشاد فرمایا کیا 2 رکعت ہوئی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں غلام ہاں یا رسول اللہ 2 رکعت ہوئی ہے۔ اب بتانا یہ ہے دوران نماز ایک دوسرے کی طرف دیکھا نہیں سب نے، اشارے بھی کیے، سوریت کھڑے بھی ہوئے، صلاۃ و سلام بھی پیش کیا، بات بھی ہوئی۔ اب حضور نے سن کر کے ارشاد فرمایا 2 ہوئی ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ 2 ہوئی ہے۔ تو فرمایا چلو 2 اور پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ نہیں پڑھی، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دوبارہ نیت نہیں باندھی نماز کی، یہ اختیار ہے مصطفیٰ کو کہ 2 ہی ہوئی ہے تو 2 اور پڑھ دیتے ہیں۔ حضور بولے نہیں تھے، ہم غلاموں کو بتانا تھا کہ نبی کا اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حج اور مدینے کے سفر کو قبول فرمائے، تمام معاملات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے صدقے ہر سال آپ کو ہم سب کو حج کی اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا شرف ادا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نہیں ہے عام کے نظام کے نظام کا جواب دے گا، اس کے بعد نماز تشریف لائے ہیں اور سب کے اپنے حج کے لیے بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبھی کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سبھی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیات کے بعد بھی اپنا وقت نکالا۔ آج ہمارے بیچ عالی جناب علامہ مولانا عمر رضوی صاحب یہ دوست تشریف لائے، ماشاء اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں عشق رسول پیش کر رہے تھے۔ حقیقت میں ارکان حج کے جو بھی ہیں سبھی نے سرگردی کے ان کے اندر حاصل کیے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، ارکان ادا کرنا چاہیے، ہر ارکان پورا کرنے کی کوشش یہی ہو۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ فرض کرے تو چھٹیاں اور عقد کرے تو چھٹیاں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرض کرنے پہ آ جائے تو ارکان میں کمی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے گا۔ مطلب کل ملا کر ہماری عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، جتنا خلوص دل سے ہم اللہ کے گھر کا اور اس کے محبوب کے در کے حاضر جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ جتنا خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا ہماری عبادت کے اندر، اگر ارکان میں کہیں کمی بھی رہی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے ہمارا انشاءاللہ اللہ کی بات میں ضرور قبول ہوگا، ہمارا حج قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، حج کے ارکان صحیح معنی میں ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ آپ سبھی حضرات تشریف لائے، اس کے لیے میں بار بار آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں ابھی کی کنڈیشن میں یہ ہے ہر جگہ مہمانوں کے لیے ملنے والوں کی تعداد اتنی لگی ہوئی ہے کہ بڑا وقت جیسے ہمارے شہر بھائی بیٹھے ہوئے اور بھی حضرات نہیں آ پائے، وہ صرف اس لیے نہیں آ پائے ہیں کہ گھروں پر تالا لگا ہوا ہے ملنے والوں کا، اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسے میں آپ نے اپنا نکالا، اس کے لیے دل سے آپ کو مبارکباد اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں سب سے پہلے میں حافظ عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور علامہ مولانا عمر رضوی صاحب کا استقبال کریں جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ماشاء اللہ بڑا قیمتی وقت نکالا آپ نے، تشریف لائے، اس کے لیے مبارکباد ہے آپ کو۔ اس کے بعد حاجی مظفر عرف اللہ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائے، کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حاجی افضال احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے، دعا ہے اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ہم گنہگاروں کے لیے بھی کبھی یاد آ جائے تو دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹا سا مکتب ہے مدرسہ کلیمیہ کمالیہ، اللہ خوب جو ہے اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرے، حاضر تشریف فرمائے، اللہ ان کا بھی حج قبول فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ نیک صالح بنائے۔
माशाल्लाह हमारे बीच हाजी हमारे भतीजे शहजाद शेख ये भी तशरीफ लाए माशाल्लाह, इनकी हदिया के साथ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। माशाल्लाह हमारे अब्दुल बारी साहब, तो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आए, उनके दस्ते मुबारक से भी कोशिश करें। हाफिज साहब सत्तार साहब मेरे बड़े भाई हैं, 6 भाई हैं माशाल्लाह, और सबसे बड़े हैं ये मेरे। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे हाजी फारूक साहब, फारूक कुरैशी साहब जो दूसरी मरतबा फिर हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह इनको खूब सेहत और सलामती अता फरमाए। वो बड़े मुखलिस हैं और दीन के मामले में बिल्कुल पेश रहते हैं। अल्लाह इनकी इबादतों को कबूल फरमाए, सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद शहजाद मदनी के नाम से फेमस है, बड़ा जो है दीनी काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी भी जो है खिदमत को कबूल फरमाए और हज के सफ़र में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। माशाल्लाह आपका स्पेशल इनकी नीयत से साहब कि मैं रिटायरमेंट के बाद जाऊँगा और अल्लाह ने ऐसा अनुभव बनाया कि माशाल्लाह इनका नंबर आ गया पहली बार में कि हमारे अंसार अहमद साहब दोनों जोड़ी है इनकी। अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। माशाल्लाह क्या बात है। जी इंदौर से हमारे आदि जनाब जफर खान साहब तशरीफ लाए माशाल्लाह, इनकी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह खूब सेहत और सलामती अता फरमाए। मेरे बड़े बेटे मोहम्मद इमरान आए, वो भी इस्तेमाल करें। जनाब इंदौर से तशरीफ लाए, क्या नाम हमारे मौलाना सलीम अख्तर साहब माशाल्लाह तशरीफ लाइए। आइए हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन जो हैं वो इमामत फरमाते हैं, हाफिज अतर हुसैन साहब, हाजी नसीम साहब, वो और इसके अलावा जो है हाफिज आदिफ साहब नमाज का 8:30 से जो है अजान जमात में वो आएंगे इंशाल्लाह, मतलब इससे बात की जाएगा। हमारे आसिफ भाई ये भी नियत करके बैठे हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इनका बुलावा आ जाए, ये भी आए तो तशरीफ लाए, इससे बात किया जा रहा है भैया। कोशिश है तो आपकी खिदमत का सिला है, हम क्या आपको सिला दे सकते हैं। अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता फरमाए, अल्लाह जान की तंदुरुस्ती ईमान की सलामती अता फरमाए। और किस लिए कर रहा है हमारे मदरसे के मुदर्रिस हाजी जनाब ज़ियाउल हक साहब हाजी वो भी तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आ जाइए आगे नमाज के लिए बस पीछे ही एहतमाम है, वुज़ू फरमाने नमाज अदा करने, नमाज के फ़ौरन बाद खाना तनाव फरमाए। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد إليك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ خدا کے واسطے مشکل ہر درش ہے مشکل کشا کے واسطے کربلا کے واسطے پروردگار عالم تیری دی توفیق سے مقدس کلام کی تلاوت کی ہے. درود پاک پڑھا ہے حضرت مولا اور مجلس سجائی حجاج کرام کا استقبال کیا. تمام خلوص اور الہیت اور محبتوں کے نظرانوں کے کردار فرما. پڑھنے میں سننے میں اہتمام میں جو بھی لغزشیں غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی ہوں تیرے فضل و کرم سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں مولا تیرے کرم کے لائق عطا فرما. سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش مولا فرما. حضور کے بعد کل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش مولا قبول فرما. حضور کے تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین تابعیات تبع تابعیات اہل بیت اطہار مجاہدین اور کاملین صدیقین صالحین شہداء اعظام تمام اصحاب بدر تمام اصحاب حنین تمام اصحاب موتہ تمام اصحاب خندق بالخصوص تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں قبول فرما. کل اولیاء نات بالخصوص کل اولیاء بغداد تمام اولیاء کرام کی تاجدار شہنشاہ اولیاء حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تمام شہداء شہدائیاں والدین کریمین آپ کے ازواج آپ کے تمام مریدین و نصیبین اساتذہ مشائخ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں قبول فرما. مالک ہندوستان خواجہ 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 معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے احاطہ نور میں آرام فرمانے والے اولیاء کاملین تمام روئے زمین ہندوستان پر اولیاء کاملین جن کا آرام فرمانے تمام کی بارگاہوں میں فرما. بالخصوص دار شریف کی سرزمین پر جتنے تیرے محبوب بندے آرام فرمائے مولا. بالخصوص مولانا کمال صاحب رضی اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں شمول فرما. سرکار اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم حضور مفسر اعظم حضور ریحان حضور اللہ شریعہ حضور قمر رضا حضور تحسین رضا حضور امین شریف تمام دربار بریلی قرب الواد کی بارگاہ میں شمول فرما. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا میرا وہ داغا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں
کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ہاں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے یا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی